Okay, good morning. ഇന്ന് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് വരുന്നത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് വേഗം ജോയിൻ ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് തീർക്കായിരുന്നു. ഇതിൽ കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം. ദ റെസ്റ്റ് ഐ വിൽ ബി അപ്ലോഡിങ് ഓൺ ദ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അതിനനുസരിച്ച് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? എത്ര പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നോക്കി പോവുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ പറയാം. എല്ലാവരും ജോയിൻ ആവട്ടെ. Okay, this is your last topic, the problems connecting the beams. Okay, related with the beams. So before going into that, you will see what are the types of supports in a beam. Beam എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പർ ആണ് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പർ യൂസ് ടു ഹോൾഡ് ദ റൂഫ് ആൻഡ് ഓൾ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റൂഫ് അതേപോലെ വലിയ ബ്രിഡ്ജസ് ഉണ്ടാവും. ഇതിനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കാണാം റോഡ് പണിയുടെ അവിടെയും അല്ലെ വീടിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് കാണാം ബീമിനെ. അപ്പോൾ ആ ബീമിനെ നമ്മൾ താങ്ങി നിർത്തുന്നത്, വി ആർ സപ്പോർട്ടിങ് ദം യൂസിങ് ദീസ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂളാണ്. അതെ, ഇത് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം 4 ടൈപ്പ് സപ്പോർട്ടാണ് വരുന്നത്. സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട്, റോളർ സപ്പോർട്ട്, ഹിഞ്ച്ഡ് സപ്പോർട്ട്, അതേപോലെ ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട്. ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു ആനിമേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം സിമ്പിളായിട്ട്. ഓക്കെ, pages, links to which are in the entry. Hi guys, this is Structures Explained, and in this video we'll be learning about types of supports used in beams and reaction produced in them on loading. First of all, let us understand what a reaction is. Let us consider a block of concrete lying on the ground. In this arrangement, the block is applying a force of mass times acceleration to the ground. In return, the ground applies equal and opposite force as per Newton's third law of motion. This force is called reaction. Now let us see various types of supports and reactions they generate when applied by force. First we will see a simple support. In this support, the structural member simply rests on an external frictionless surface. This kind of support allows rotation and horizontal movements, but not vertical motion. Hence it produces only one reaction to the applied force, which is perpendicular and away from the surface. Next we will see roller support. This support has wheels on the bottom and a hinge to attach members in it. The surface can be horizontal, vertical, or sloped at any angle. While assuming this support in calculations, all surfaces and the hinge are assumed to be frictionless. This kind of support allows lateral movement and rotation but does not allow vertical motion. Hence it produces a vertical reaction to the applied force. Value of moment will be 0 at roller support as it allows rotation. A roller support is generally represented in mechanics in this way. This kind of support is found in large bridges, which allows thermal expansion and contraction of the bridge. Next comes pinch support. This support is fixed at bottom and has a hinge
to attach members in it. The surface to which support is attached can be horizontal, vertical, or sloped at any angle. This kind of support allows only rotation and restricts horizontal and vertical movements. Hence, it produces two reactions to the applied force, one in horizontal direction and other in vertical direction. Value of the bending moment will be 0 at pin support as it allows Okay. Okay, now we will see one by one. This is the simple support. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫിഗർ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഇതുപോലൊരു സപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഈ ബീമാണ് ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ജസ്റ്റ് വെറുതെ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ. അതായത് ഇങ്ങനെ, ഇതാണ് ബീം എ ബി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ആൻ ആരോ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബീമിനെ എന്താണ്, താഴെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, വൈ ആക്സിസിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യില്ല, പക്ഷേ എക്സ് ആക്സിസിൽ അതിന് വേണമെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ വേറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എവിടെയാണോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ളത്, വേറെവർ ദർ ഇസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ദർ വിൽ ബി റിയാക്ഷൻ. എവിടെയാണോ ഒപ്പോസിഷൻ വരുന്നത് അവിടെയൊക്കെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിവിടെ വൈ ആക്സിസിലാണ് ഒരു ഒപ്പോസിങ് വരുന്നത്, അതായത് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഇതാണ്. ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുമ്പോൾ അറ്റ് പോയിന്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലാണ് സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇൻ ദ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം. അതാണ് ആർ എ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ കേസിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരുന്നില്ല, അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ റിയാക്ഷനും ഇല്ല. അപ്പോൾ വേറൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരൊറ്റ റിയാക്ഷനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്താണ്, വൈ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അവിടെ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് എ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് പേര് ആർ എ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇതാണ് സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റോളർ സപ്പോർട്ട്. റോളർ സപ്പോർട്ട് ആകുമ്പം സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട് പോലെ തന്നെയാണ്. അതിനകത്ത് ആകെയുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ ഒരു റോളറായിരിക്കും വെച്ചേക്കുന്നത്. സെയിം എഫക്റ്റ് ആണ്. എന്താണ്, വൈ ആക്സിസിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല, റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ്. എക്സ് ആക്സിസിൽ മാത്രം മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ദെയർഫോർ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം സെയിം തന്നെ വരും. ഇനി ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, റോളർ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണുന്നത് നേരെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫിഗർ ആയിരിക്കില്ല, പകരം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ജസ്റ്റ് ഒരു സർക്കിൾ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ താഴെ 2 സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് റോളറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പം ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും. ഒരു വൈ ആക്സിസിൽ മാത്രമായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. അത് ഏത് പോയിൻ്റാണ്, എ ആണെങ്കിൽ ആർ എ, ബി ആണെങ്കിൽ ആർ ബി, സി ആണെങ്കിൽ ആർ സി, അങ്ങനെ കൊടുക്കും. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് അബൌട്ട് റോളർ സപ്പോർട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ഹിഞ്ച്ഡ് സപ്പോർട്ട്. ഹിഞ്ച്ഡ് സപ്പോർട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ. എന്താണ്, ഇവിടെ ഒരു ഹിഞ്ച്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുപോലെ വൈ ആക്സിസിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, രണ്ടിടത്തും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടിടത്തും എന്താണ്, റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും ഉണ്ടാവും, വൈ ഡയറക്ഷനിലും റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം വരച്ചിട്ട്. റോളർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു, ഒരു ട്രയാങ്കിളും താഴെ 2 സർക്കിളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഹിഞ്ച്ഡ് സപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരുമ്പോൾ എന്താണ്, 2 ഉണ്ട്. ഇൻ ദ വൈ ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട്, എക്സ് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അറ്റ് പോയിന്റ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ആർ എ വൈ ഇൻ ദ വൈ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ എന്തായിരിക്കും, ആർ എ എക്സ്. ഇപ്പം 2 അതിപ്പം ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി തിരിച്ച് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. പൊതുവേ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട്.
സപ്പോർട്ട്. ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ടിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഈ ഒരു ബീമിനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു മതിലിനകത്തോട്ട് കയറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ എന്താണ് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ഹിയർ. ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വൈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതേപോലെ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ റൊട്ടേഷനും ഒരു പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ, ഈ റൊട്ടേഷൻ്റെ പ്രിവെൻഷൻ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയും, ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്കും വളയുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ട് വളയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ തിരിച്ചൊരു മൊമെൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇങ്ങനൊരു മൊമെൻ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ടാണെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ബീമിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എഡ്ജിൽ ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെന്താണ്, വൈ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ ഒരു മൊമെൻറ്റും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർക്കാനുള്ളത് വേറൊന്നുമില്ല, 4 ടൈപ്പ് സപ്പോർട്ട്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട്. സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട് ആകുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഹാസ് സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ടും അതേപോലെ റോളർ സപ്പോർട്ടും, രണ്ടിലും എന്താണ് അതൊരു സൊല്യൂഷൻ, വൈ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് റിയാക്ഷൻ ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഹിഞ്ച്ഡ് സപ്പോർട്ട്. ഹിഞ്ച്ഡ് സപ്പോർട്ടിൽ വരുമ്പം എന്താണ്, എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും ഉണ്ടാവും, വൈ ഡയറക്ഷനിലും റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇനി ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനും വൈ ഡയറക്ഷനും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് ഒരു മൊമെൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഫിക്സഡിനെ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല, ഹിഞ്ച്ഡ് സപ്പോർട്ടും റോളർ സപ്പോർട്ടും ആയിരിക്കും മെയിൻലി ഉണ്ടാവുക. ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആകെ ഓർക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഹിഞ്ച്ഡ് സപ്പോർട്ടിൻ്റെ സിമ്പൽ ഇതാണ്. ഈ സിമ്പൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ 2 റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കും. ഇനി അഥവാ ഈ 2 സിമ്പലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒറ്റ റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ദിസ് ഈസ് യുവർ പ്രോബ്ലം. A beam 6 meter long is loaded as shown in the figure. Calculate the reaction at A and B. അപ്പോൾ ഈ ബീമിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്നാണ് 6 മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ബീമിൻ്റെ ലെങ്തിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ പറയും, അതായത് സ്പാൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സ്പാൻ ഓഫ് എ ബീം എന്ന് പറയും. സ്പാൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറൊന്നുമല്ല, ലെങ്ത് ആണ്. ഓക്കെ, ലെങ്ത് ആണ്, അതെപ്പോഴും ഓർക്കുക. അപ്പം ചിലപ്പോൾ സ്പാനിനായിരിക്കും പറയാം ചില ടെക്സ്റ്റിൽ. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോ. അതുപോലെ ഫിഗറും. Okay, have you finished the question? Finished writing? Okay. മാക്സിമം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു 2-3 ക്വസ്റ്റ്യനെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നല്ലതാണ്. പെട്ടെന്ന് തീരും. സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ്. ക്ലിയർ കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, നമുക്കിതിന് സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കാം. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫിഗർ. ഓക്കെ, ഫിഗർ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇനി ആ ഫിഗർ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇതിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ്, എ ബീം 6 meter long is loaded as shown in the figure. So this is the beam. AB is the beam and it is 6 meter long and it is loaded as shown in the figure. ലോഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിനകത്തേക്ക് വെയിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു, ഫോഴ്സ് കൊടുത്തേക്കാണ്. എങ്ങനെയാണ് ലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഒരു 10 kN ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് അറ്റ് സി, 20 kN ആക്ടിങ് അറ്റ് ഡി. രണ്ടും വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ്സ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻസ് അറ്റ് എ ആൻഡ് ബി. അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻസ് അറ്റ് എയിലെയും ബിയിലെയും റിയാക്ഷൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഈ എയിൽ കാണുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പ് സപ്പോർട്ടാണ്? ദിസ് ഈസ് ഹിഞ്ച്ഡ് സപ്പോർട്ട് അല്ലേ?
ഹിഞ്ച്ഡ് സപ്പോർട്ടാണ് എയിൽ കാണുന്നത്. ഹിഞ്ച്ഡ് സപ്പോർട്ട് ആകുമ്പം അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവിടെ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ വൈ ഡയറക്ഷനിലും ഉണ്ടാവും. ഇനി ബിയിൽ കാണുന്നത് എന്താണ്? റോളർ സപ്പോർട്ടാണ്. അവിടെ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഫിഗർ എ ബി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എഴുതേണ്ടത് വേറൊന്നുമല്ല, ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം ഓഫ് ദ ബീം. ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം ഓഫ് ദ ബീം എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ബീം അതേപോലെ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു. ഓക്കെ, ബീം എ ബി. ഇനി അടുത്ത ഓരോ പോയിന്റ്സ് എന്തായിരുന്നു? സി ഡി ഉണ്ട്. എല്ലാം എത്ര മീറ്റർ ഇതായിരുന്നു? 2 meters അല്ലേ? 2 meters, 2 meter, 2 meter. ഇനി ഇതിൻ്റെ ലോഡ് ടെൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ, 20 കിലോ ന്യൂട്ടൺ, 10 കിലോ ന്യൂട്ടൺ, 20 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. ഇനി എയിൽ എന്തായിരുന്നു? ഹിഞ്ച് സപ്പോർട്ട് അല്ലേ? എയിൽ ഹിഞ്ച് സപ്പോർട്ട് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? രണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതായത് വൈ ഡയറക്ഷനും ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ എക്സ് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ടാവും. സോ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, എക്സ് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ടാവും. ഡിനോട്ടഡ് ബൈ, ഇത് പോയിന്റ് എ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിങ്ങനെ എഴുതും? ആർ എ ഇൻ ദ വൈ ഡയറക്ഷൻ, ആർ എ വൈ. ഇനി റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് എ ഇൻ ദ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ, ആർ എ എക്സ്. ഇനി ബിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനത്തെയാണ്? ആ ഫിഗർ നോക്കി അറിയാം. എന്താണ്? ഒരു ട്രയാങ്കിളും താഴെ എന്താണ്? രണ്ട് ബോളുമാണുള്ളത് അല്ലേ? അതായത് ദിസ് ഇസ് എ റോളർ സപ്പോർട്ട്. റോളർ സപ്പോർട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ്? വൈ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ ദ റിയാക്ഷൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്, ആർ ബി വൈ. അപ്പം ആർ ബി വൈ എന്ന് പറയാൻ ആർ ബി എക്സ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആർ ബിന്ന് മാത്രം കൊടുക്കാം. ഒറ്റ റിയാക്ഷൻ ഇല്ലേ ഉള്ളൂ, ആർ ബിന്ന് മാത്രം കൊടുക്കാം പേര്, അല്ലെ ആർ ബി വൈ എന്ന് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. എനിവേ ആർ ബി ഇത്രയും അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നാണ് റിയാക്ഷൻ സെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആർ എ എക്സ്, ആർ എ വൈ, ആർ ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇത്രയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ ഉള്ളത്? രണ്ട് സെറ്റ് റിലേഷൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. എന്തൊക്കെയാണ്? സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് വൺ റിലേഷൻ. സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് എന്തായിരിക്കും വരിക? എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ആകെയുള്ളത് തന്നെ ആർ എ എക്സ് ആണ് അല്ലേ? അതായത് ഇംപ്ലൈസ് ആർ എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. അതേപോലെ എന്താണ്? സിഗ്മ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് എന്താണ്? ആർ എ വൈ -10 -20 പ്ലസ് ആർ ബി ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് ആർ എ വൈ പ്ലസ് ആർ ബി ഈക്വൽ ടു 30. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 അല്ലേ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ദിസ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താണ്? ഫോഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് എന്താണ്? ദ സിസ്റ്റം ഈസ് കോപ്ലനാർ നോൺ കൺകറന്റ് അല്ലേ? നോൺ കൺകറന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ്? സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0, സിഗ്മ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ വരുന്നുണ്ട്, എന്താണ്? സിഗ്മ എം അല്ലേ? സിഗ്മ എം എബൌട്ട് എനി പോയിന്റ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിന് എബൌട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്ക് എ അല്ലെങ്കിൽ ബി, ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സിഗ്മ എം എബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് എ ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഫോഴ്സസ് ആണുള്ളത്? ആർ എ വൈ, ആർ എ എക്സ്, 10, 20, ആർ ബി, ഇത്രയും ഫോഴ്സുകളാണുള്ളത്. ഇതിൽ ആർ എ വൈ ആൻഡ് ആർ എ എക്സ് വിൽ പാസ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് എ, സോ ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് വിച്ച് വിൽ ബി 0. പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ്? 10 അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് 2, 20 അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് 4, ഇനി ആർ ബി അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് 6. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, 10 into 2 അത് എങ്ങനെയാണ്? ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഇസ് 10 into 2 which is clockwise, therefore positive.
Next 20 into 4, which is clockwise. 20 into 4 clockwise ആണ്, therefore positive. Next എന്താണ്, RB into 6, അത് നെഗറ്റീവ് ആണ്, കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക്വൈസ് ആയതുകൊണ്ട്. മൈനസ് 6 RB ഈക്വൽ ടു 0. ഇതിൽ നിന്ന് RB യുടെ വാല്യൂ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും അല്ലേ? എന്താണ് RB ഈക്വൽ ടു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് 16.67 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കിട്ടി. Once you get the value of RB, then easily you can substitute in the equation number 1 and you will get the value for RAY. So on substituting in equation number 1, we will get RAY as 13.33 kilonewton. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂസ് എല്ലാം കിട്ടി. എന്തൊക്കെയാണ്? RAX equal to 0, RAY equal to 13.33 kilonewton and RB equal to 16.67 kilonewton. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബീമിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ്. എല്ലാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഇതുപോലുള്ള. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഫിഗർ നമ്മൾ നോക്കുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫിഗർ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട്സ്, ഏത് ടൈപ്പ് സപ്പോർട്ടാണ് നോക്കി. ഇവിടെ എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് ഹിഞ്ച്ഡ് സപ്പോർട്ട്. ഹിഞ്ച്ഡ് സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ്? എക്സ് കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ടാവും, വൈ കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇത് റോളർ സപ്പോർട്ടാണ്. അതിനകത്ത് റോളർ സപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് വൈ കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി എ ആയതുകൊണ്ട് RAX ആൻഡ് RAY, ബി ആയതുകൊണ്ട് RB, ബാക്കി എല്ലാ ഫോഴ്സും കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു. ദെൻ സിഗ്മ FX equal to 0, സിഗ്മ FY equal to 0, സിഗ്മ M about any point equal to 0. അങ്ങനെ അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു പ്രോബ്ലം. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് സിമിലർ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്യണം. ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ട്, ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും. കാണുന്നില്ല, അതൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. ഫോണിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല? ഓക്കെ, ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരച്ചായിരുന്നോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം ഇതായിരുന്നു. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഫിഗറിലെ തന്നെ ട്രയാങ്കിളിന് പകരം എന്താണ്, ഇവിടെ ഒരു ഹിഞ്ച്ഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഹിഞ്ച്ഡിന് പകരം നമ്മൾ എന്താണ് RAYയും RAXും വരച്ചു. ഇനി റോളർ സപ്പോർട്ടിന് പകരം നമ്മളിങ്ങനെ RB മാത്രം വരയ്ക്കുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ് ഫിഗറിൽ. ഓക്കെ, ഇനി അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സിഗ്മ FX equal to 0 ഇംപ്ലൈസ്, അതുപോലെ സിഗ്മ FY equal to 0 ഇംപ്ലൈസ് വരുന്ന റിലേഷൻസ്, അതുപോലെ സിഗ്മ M about the point A equal to 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന റിലേഷൻസ്. ഇത് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇത് കഴിഞ്ഞോ എല്ലാവരും? യെസ് ഓർ നോ? ഓക്കെ,
ബാക്കിയുള്ളവരൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടാവും. ഈ 20 kN എന്നുള്ളത് ആക്ടിങ് അറ്റ് ഡി, അതെടുത്ത് ഒന്ന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും നോക്കാം നമുക്ക്. ഇൻക്ലൈൻഡ് at an angle 60 degree, let us say 60 degree, 60 degree. ഓക്കെ, ബാക്കിയെല്ലാം ഇപ്പൊ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ. ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇവിടെ ഇനിയും നമുക്ക് RAXന് ഒരു വാല്യൂ വരും, 0 ആയിരിക്കില്ല, ഒരു വാല്യൂ വരും. അതിനനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മാറും. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയോ തന്നെ. ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം, then equate the relations, that is sigma fx equal to 0, sigma fy equal to 0, sigma m about the point A equal to 0. Implies you will get equations, and while solving you will get the values for the reactions. പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. RAX എത്ര കിട്ടിയേ? RAX, did anyone get the answer? RAX സിമ്പിൾ ആണ്, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാന്നുള്ളൂ. RAX equal to ആരും കിട്ടിയില്ലേ ഇതില്? ഓക്കെ, 10 റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് RAY, അതേപോലെ RB, okay. RAX equal to 10 kilonewton, RB equal to RAY equal to what is the value for RB and RAY? നിഹാരിക, ഇതൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്ക് ആ ഫോണിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ആ വിൻഡോയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ സൂം ചെയ്യാറില്ലേ, ഇപ്പം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഫോട്ടോസൊക്കെ നമ്മൾ സൂം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി.
കാണാൻ പറ്റും. കാരണം ഞാനിപ്പം പാരലായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിപ്പം നോക്കുന്നുണ്ട്, ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും. Okay, so what is the value for RB? RB and RAY. സ്പീഡ് ആക്കണേ, ഇത് ഇത്ര സ്ലോ ആക്കരുത്. ടൈം കഴിയാറായി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് RB ഈക്വൽ ടു 14.8803. 8803. അതുപോലെ RAY 12.4402 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ലിൻവേസിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ലിൻവേസിൽ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. മോഡ്യൂൾ 2 സോൾവ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും നോക്കുക, അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സബ്മിഷൻ പറയുന്നത് ഈ വരുന്ന വെനസ്ഡേയിൽ നോട്ട്ബുക്കും അതേപോലെ അസൈൻമെൻറ്റ് ബുക്കും ഓക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ന് വരെയുള്ള നോട്ട്സും അതേപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അതിനകത്ത് ആ ലിൻവേസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡൗട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കാണുക. അപ്പോൾ അതോടെ നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ഇവിടെ കഴിയുന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് എടുക്കണം.